Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government Postgraduate Women's College, Bailongar. Dear students, yesterday we have discussed session 1, Introduction of Statistics. In that we have already discussed the meaning of statistics, meaning of business statistics, stages, what are the stages are involved, advantages and disadvantages. So in this second session is very important session because we are going to discuss the classification and tabulation in this session. So I request all our students, kindly share this link with all your friends whoever required statistical classes, because I know due to many other problems many students are not able to attend the statistics classes. So I request everyone, please inform your friends and tell them to subscribe my YouTube channel. So if you subscribe my YouTube channel and click on the bell icon, you will get the notification whatever classes I am doing now. So I will try to come at 7 p.m. every day, because I will return from my college at 6:30. So immediately once I refreshed, immediately I will starting the classes on my YouTube channel. So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಗಿವ್ ಮೀ 1 minute whether my YouTube class is running properly or not. I will check opening my YouTube channel. So ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್. Hi students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce. Okay students, let's start the class. Everything is fine now. So if you have any doubt, you please let me know. Okay, so new ನನ್ನ WhatsApp number ಇದೆ, this is my WhatsApp number, you can watch over here. So you can give any feedback or comments, and my YouTube channel also you can give a comments if you required any other classes also. And I'm planning to start corporate accounting also. So I'm preparing first chapter. So if you want, already corporate accounting class videos are uploaded in my YouTube channel long back only. So if you want to see that also, you can watch that also. And I am planning to new classes also with this statistics. So first preference I am giving to statistics, because this is the first time I am making this video in my YouTube channel. So corporate accounting ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಾವೆ. ನೀವು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅರ್ಕೇರಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ GST ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು GST ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಮ್ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ. GST ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. So let's start. Classification and tabulations are two fundamental processes in statistics and data analysis, often used sequentially to make raw data understandable, organized and ready for interpretation. So ನೀವು ಏನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
how you are going to classify the data, that you are going to study in the meaning of classification and tabulation. Okay, so classification andre enri, what it is? Classification is the process of arranging data into homogeneous similar groups or classes based on the common characteristics, attributes or criteria. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ದೆನ್ 2A ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 2B ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, SC ST ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 3rd B ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, then you are bifurcating that in a similar groups, so that is called as a classification. Then it's the first step in transforming raw unorganized data into a structure format. Now ಏನು unorganized data ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then facilitate comparison, groups data with similar traits, making it easier to compare different categories. So now if you want to make a comparison also, so that time the table will be helpful. So ಎಷ್ಟು ಜನ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅದರ, ಎಷ್ಟು ಜನ SC ST ಅದರ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. Then highlight key features, brings out the important characteristics of the data at a glance. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಲೈಟ್ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಸ್, ಮೇಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಟಾ. ದೆನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಟೇಲ್, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಾಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ದೆನ್ types of classification, this is also very very important. Geographical or spatial classification, based on location you are making the classification. Country wise, state wise, city wise ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? geographical based ಮೇಲೆ ನಾವು classification ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ದೆನ್ ಕೇರಳ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ದೆನ್ chronological or temporal, based on time, ಇಯರ್ಸ್, ಮಂತ್, ಡೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡಾಟಾವನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2020 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, 2021 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, 2022 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ದೆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ, ಜೆಂಡರ್, ಮಾರ್ಟಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Then simple classification, based on one attribute, illiterate, literate. So ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then manifold classifications, based on more than one attribute. Example, classifying by gender and then education level. So male, female ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದಾರ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Then quantitative or numerical, based on attributes that can be measured numerically. Based on attributes that can be measured numerically, example age, height, income, marks. So ಈ ಪ್ರಕಾರನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಏನ್ ನಾವು ಡಾಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಟಾವನ್ನ ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2020 ಒಳಗೆ BCom 1, BCom 2, BCom 3 ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೋಗೆ ಏನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಡಾಟಾವನ್ನ
ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟು ಅ ಕಾನ್ಸೈಸ್ ಆರ್ ರೀಡೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ರೀಡೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಡಾಟಾ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಏಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸೇವ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೈಸ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಹೈಲೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಡ್ರಾಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಆಫರ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ವಿದೌಟ್ ಮಚ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೈಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಈಸಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಟೈಟಲ್, ಆ ಟೇಬಲ್ ಟೈಟಲ್ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ನಾವು ಪಿ.ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಇಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆರ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಡ್ ನೋಟ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ರೋ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಸರೇನು? ದೆನ್ ಬಾಡಿ, ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಟಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಸ್ ಆಗಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Then put notes, explanatory notes regarding the data or terms used in the table. Footnotes, optional explanatory notes regarding the data. So footnotes ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಆ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you can write. Then source, this is also very very important. From which source this table is presented. So ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ this information is collected from the college. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. So these are the parts of table. Then types of tabulation. So simple tabulation, one way data is tabulated according to a single characteristic. Single characteristics par ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೇಬಲ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then complex tabulation, two way, three way, manifold. Data is tabulated according to two or more characteristics. ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then what are the relationship between classification and tabulations? Classification tabulations are deeply interconnected and usually performed in that order. ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಐತಪ್ಪ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀ-ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್, ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಡಾಟಾ. ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಾಟಾ ವಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್, ದಟ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ in the table form, in the tabulation form. Then they both aim to simplify and organize data. So ಎರಡರದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Then frequency distribution. So now we are going to start the important part of the statistics. ಸೊ ಇದೇ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀನ್, ಮೋಡ್, ಮೇಡನ್ ಕಲಿತೀವಿ. ನಂತರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್, ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A frequency distribution is a table or a graph that displays the frequency of various outcomes in a sample. It's a way to organize raw data to show how often each value or range of values occurs.
The type of frequency distribution you create depends on the nature of your data, discrete or continuous, and the number of variables you are considering. ಸೊ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ 1 2 3 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, 5 ಜನ ಅದಾರ. 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವ್ರ ಜನ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, 2 ಜನ ಅದಾರ. ಫೇಲ್ ಆದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ, 0 ಅದಾರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಫರಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡಾಟಾ which can only take an finite number of distinct values. Example, number of siblings, number of cars, shoes sizes. There are no values in between two consecutive data points. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು discrete frequency distribution example ಸಮೇತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಶೂ ಸೈಜ್ ಸೊ 7 8 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶೂ 4 ರಿಂದ 6 ಸೈಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 2 3 4 5 6 1 ತಗೊಂಡವ್ರದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, 2 ತಗೊಂಡವ್ರದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ರಾ ಡಾಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಾ ಡಾಟಾ, ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯುನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯುನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನದಾವ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಟ್ಯಾಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ರಾ ಡಾಟಾ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಕರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯುನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಕ್ ಅ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ಯಾಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ, 5 ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಹೇಳಿ 1 2 3 4 ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then count frequencies, count the tally marks for each unique value to get its absolute frequency. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು 5 ಜನ ಅದಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. Then construct the table, then you are making the table. Okay, next note problems. For the following data, prepare discrete frequency distribution of marks obtained by 30 students out of 10 marks. So ನಾವು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9 7 5 3 4 ಈ ರೀತಿ ಏನಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 0ದಿಂದ ಅಪ್ ಟು 10 ವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಅದಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ, 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ, ಅಪ್ ಟು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ನೀವು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಬರೆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ತರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ನೋಡ್ರಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಬರ್ದೀವಿ ನಾವು 0 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. 1 ರಿಂದ 4 ತಗೊಂಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ ಅಂತಿಲ್ಲ, 0 ತಗೊಂಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ, 0 ತಗೊಂಡವರು ಒಬ್ರು ಅದಾರ, 1 ಟ್ಯಾಲಿ ಬಾರ್ಸ್. ದೆನ್ 2 ತಗೊಂಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, ಓನ್ಲಿ 1, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1. ದೆನ್ 3 ತಗೊಂಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅದಾರ, 2 ಅದಾರ, 2 ಲೈನ್ಸ್. ದೆನ್ 4 3 ತಗೊಂಡವ್ರು ಅದಾರ. ದೆನ್ 5 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ 1 ಲೈನ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ 4 ಲೈನ್. ಆದ ನಂತರ ಈ ದಂಡಿಯಿಂದ ಈ ದಂಡಿಗೆ 5ನೇ ಲೈನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ನೋನ್, ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ some students may not aware of that, so I am going to explain easily. So ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ದಟ್.
ದೆನ್ ಸೇಮ್ 6 ಎಷ್ಟು ಅದರ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಸೇಮ್ 1 2 3 4 ದೆನ್ 5. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಅಂದ್ರೆ 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರ 1, 5 ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರ 5, ದೆನ್ 7 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ 3, 8 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ 3, 9 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ 5, 10 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ 1 ಅದರ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 30. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್. 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ತೊಗೊಂಡವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 2.5 ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಇದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 to 3 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. For the following data, prepare a discrete frequency distribution of marks obtained by 30 students out of 50 marks. So ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು 0 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡತನ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ, ಸಣ್ಣದು ಎಷ್ಟಿದೆ 14 ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 45 ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ 14ರಿಂದ 45 ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 14, 15, 18, 20, 22. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 14 ಐತಿ, 15 ಐತಿ, 18 ಐತಿ, 20 ಐತಿ, ನಂತರ 22 ಐತಿ, 25 ಐತಿ, 30 ಐತಿ, 32 ಐತಿ, 36 ಐತಿ, 38 ಐತಿ, 45 ಐತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 1. ದೆನ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಜನ, 1 2 3 4. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ discrete frequency distribution. Okay, I hope you people are understanding the concept. Next ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಾಟಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ರೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್, marks in an exam. Since exact values are rarely repeated, the data is grouped into class, intervals or bins. So for example I can tell you 10 ರಿಂದ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 9.5 ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, determine the range, calculate the range of the data, range equal to maximum value minus minimum value. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಏನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ನಾವು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ನಂತರ ಡಿಸೈಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು 10 to 20 ಆ ರೀತಿ 100 ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Then calculate the class width. Always round this up to convenient number. So class width ಎಷ್ಟು ಇಡ್ತೀರಿ ನೀವು, 10 to 15 5 ಇಡ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ 10 to 20 width ಇಡ್ತಿರೋ, 10 ಇಡ್ತಿರೋ, 5 ಇಡ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ 20 ಇಡ್ತಿರೋ. So that also you have to decide. Then determine class limits, lower limit of the first class, then upper limit of the first class. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0 to 10 ಏನ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 is the lower limit, 10 is the upper limit. So that also you have to decide depending upon the data which you have collected for the classification purpose. Okay, next, then subscribe the class limits, continue creating intervals by adding the class width. So ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Then mutually exclusive classes. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ensure that each data point falls into only one class. This is usually achieved
by defining classes as exclusive and inclusive ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 10 to 20, 20 to 39 ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tally frequencies. Go through each data point and place a tally mark in the appropriate class interval. So ಏನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ discrete frequency distribution ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿನ ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು 5 ಜನ ಇದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶೋಸ್ the joint frequency of two variables simultaneously. It's presented in a two-way table or contingency table where the categories or class intervals of one variable form the rows and those of the other variable form the columns. Each cell in the table contains the frequency of observations that fall into a specific combination of categories for both variables. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವರು ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಂತು. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು, ನಂತರ ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟಗರೀಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಟು ವೇ ಟೇಬಲ್. ಡ್ರಾ ಅ ಟೇಬಲ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಿ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ ದ ರೋ ಹೆಡರ್. ಸೊ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ದೆನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ showing their hours studied per week and marks in a test. ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಓದಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾರ ಅನ್ನೋದು 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು how many hours they have studied per week, then against that how much marks they got in the test. So on that basis you are making the bivariate table. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 5 ತಾಸು ಓದಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾರ, 10 hours ಓದಿ 85 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 3 hours ಓದಿ 50 they have got, then 8 hours 75, 5 hours 65, 12 hours 90, 4 hours 55. So like that they given the raw data. Then how you are going to present this in a table form? See here. Steps to form a bivariate frequency distribution. Variables hours studied ಮತ್ತೆ marks. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ 0 to 5. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 12 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೇಂಜು 5 to 15 ಅಂತ ರೇಂಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 5 and 5 to 10 and 10 to 15. ಮೂರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈ ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. ಸೊ 50 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ 100 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 ವಿಡ್ತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ 50 to 60, 60 to 70. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಲಮ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ರೋ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ದೆನ್ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. Then marks 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. So students, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಯು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, 0 to 5 and 50 to 60 ಒಳಗಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ 3 hours ಓದಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 4 hours ಓದಿ 55 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 4 hours ಓದಿ 52 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ
3 hours, 4 hours, 4 hours is comes under 0 to 5. Same way 50, 55 and 52 comes in the group of 50 to 60. So like that you are making the bifurcation. Then 5 to 10 hours, 5 to 10 hours, 5 hours ಓದಿ 60 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Then 6 to 70 you have to see. ನಾವು 5 ರಿಂದ 10 ತಾಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಓದಿ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ 5 to 60, 5 to 65, 6 hours ಓದಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾರ, 6 hours ಓದಿ 68 ತೊಗೊಂಡಾರ. ಸೊ we are considering this 4 in this group. Okay, total frequency count ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 4. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 7 to 80, then 80 to 90, then 90 to 100. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 15 ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ 0 to 5, 50 to 60 ಇದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು 3 ಜನ ಇದ್ರು. 5 to 10, 60 to 70 ಇದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು 4 ಜನ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ 7 to 10 3, 1, 3, 1, 4. ಸೊ ಇದೇನು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಅದಾರ 3 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಅದಾರ 4 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಜನ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೈವೇರಿಯೇಟದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್, because statistics is a tough subject. Many students feel that I may get fail in statistics, but whoever watching my videos, class videos, definitely I assure that you will not fail, because very simple statistics syllabus was kept for your BCom third semester. So don't worry about that, everybody will clear this subject if you really watching my videos and practicing the problems which I am solved in this videos. Okay, bivariate frequency distribution table allows you to see the joint occurrences. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ 15 ಜನ ಇದ್ರು 15 ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ it's 7:45. So we will stop our session 2 here only. So in tomorrow again I will come at 7 p.m. So if I am not coming at 7 p.m. you think that there is no class. If I am, you see up to 7 to 15 minutes. So you wait for the 15 minutes because I have to arrange all the classes, PPTs and mobile and camera, everything I have to arrange. So you wait for 5 to 10 minutes. If after 15 minutes if there is no class, then you think that day there is no class, because I am planning to take every day at 7 o'clock. Okay, I request everyone, please inform this message to your all friends also. So you get ready at 7 p.m. So now next ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಸೆಷನ್ 3 ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಷನ್ 2 today we are going to complete. Tomorrow we will go for the session 3. Session wise ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ 30 to 40 minutes only. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.